Are the voice and screen clear? Are the voice and screen clear? Fine. All right. So let us start. In the last lecture, I think we have solved the example number 67, right? Example number 67. Example number 67. So there we have seen different types of questions based on the projectile motion. Now we have got familiar with the examples based on the projectile motion, right? Okay. And now we have learned about the projection from the ground level projection. Okay. What are the things that we are required to do for the ground level projection that we are now familiar with? Okay. Now write down second type of projection. Okay, write down second type of projection. Okay, write down it as 2, projection from the height. First was ground to ground projection or ground level projection. Now we are learning the projection from the ground. So write down projection from ground. Sorry, not from ground. Projection from height. Projection from height. From some height, you will be already at some height, and now from that height you will be projecting the object. Okay, तुम्ही already एका height वरती असणार, तिथून तुम्ही object throw कराल. Okay, now there can be different cases. Case 1, see what are the possible cases. Let's say you are standing on the top of the tower or top of the building, and from there you throw the object upward like this. You throw the object upward like this. Case 1. The projectile will travel path like this. Try to understand. Path samajhte ka baga balanno? The projectile will travel a path like this. Try to understand. Projectile asa path travel kare. Okay. Case 1 मध्ये. Case 2. For the case 2, if you are standing at some height, if you are already at the top of the tower, and let's say from there you project the object horizontally, adva फेकला असा, then it will travel a path like this. Try to understand. समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. It will follow the path like this. And finally the case number 3, if you are already standing at some height or you are already at the top of the tower, समजून घ्या. You are already at the top of the tower, let's say, and you throw the object downward like this, but it will not go in the straight line. It will follow the path like this. You throw the object like this. You throw the object like this. So these are the possible situations. These are the possible scenarios. Okay, which we can very easily deal. Okay, which we can very easily deal if we are capable of using the vector form. जर आम्हाला बाळांनो वेक्टर फॉर्म येत असेल तर या तिन्ही सिच्युएशन्स अगदी इझिली डील करता येतात. ओके, फॉर ऑल दीज 3 केसेस अ जनरल सोल्युशन विल बी डिराइव्ड. एक जनरल सोल्युशन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवलं जाईल. ओके, बघा आता समजून घ्या. कुठली तरी एक जनरल केस घेऊया पहिल्यांदा. अदरवाइज पहिल्यांदा आपण ही केस घेऊ, मग ही केस घेऊ किंवा ही केस घेऊ. ओके, सिक्वेन्शियली कुठली एक केस घेतली तरी चालेल. आता ही केस थोडीशी सिंपल वाटते. ओके, सो लेट अस टेक दिस केस. सो जस्ट कीप ऑन राइटिंग. So let us assume that we are already standing at some height. डायरेक्टली इक्वेशन्स लिहायला आता आपण सुरुवात करू शकतो. बघा कसं. समजा आपण ऑब्जेक्ट असा फेकला. लेट्स से वी थ्रो द ऑब्जेक्ट लाइक दिस विथ द इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू व्हाट? u. इनिशियल वेलोसिटी u आहे. एंगल विथ द हॉरिझॉन्टल किती केलाय आपण? Who will tell me what is the angle made by the initial velocity with the horizontal? Who will tell me? करा विचार करा. 1 मिनिट देतो तुम्हाला मी. Take 1 minute and think on it. Correct. Good.
What is the angle made by velocity of projection with the horizontal? करा विचार. Correct. All of you are giving the correct answer. Sir, the angle is 0. Angle काय आहे? 0 आहे. Okay. Fine. So angle of projection आहे 0. बरोबर आहे. Angle with the horizontal काय आहे? Horizontal level इथे ड्रॉ करू शकता. इथे ड्रॉ करू शकता. कुठं पाहिजे तिथे ड्रॉ करा. Horizontal म्हणजे काय? Horizontal means what? Horizontal means the ground level or the x axis you can say. Vertical means you can say the y axis. Vertical means you can say the y axis. बर. आता बाळांनो 3 गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या बघा. मला टाइम ऑफ फ्लाइट पाहिजे. बर. त्यानंतर आय वॉन्ट हाईट ऑफ दी टॉवर तर माहित असणार ना आपल्याला. सो आपण हाईट तर कॅल्क्युलेट नाही करणार. बर. पण मला रेंज पाहिजे. आय वॉन्ट रेंज. आय ऑलरेडी नो दी हाईट ऑफ दी टॉवर. मला हाईट ऑफ दी टॉवर बाळांनो ऑलरेडी माहित आहे. आय ऑलरेडी नो द हाईट ऑफ दी टॉवर. सो आय विल राईट हिअर h which is already known. I know the velocity of projection in the horizontal direction. आता या केससाठी बाळांनो आपल्याला काय करायचं आहे? या केससाठी आपल्याला बाळांनो टाइम ऑफ फ्लाइट आणि रेंज याचं कॅल्क्युलेशन करायचं. लेट अस ड्रॉ द ग्राउंड लेवल. तुम्ही ड्रॉ करा. समजून घ्या. And you will understand how the vector form will help you to deal with these questions. किती वेळ लागेल? How much time will be required for the projectile to hit the ground? किती वेळ projectile ला लागेल to hit the ground? Let us try to calculate that first. काय कॅल्क्युलेट करूया पहिल्यांदा? टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम. मग मला सांगा बाळांनो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हॉरिझॉन्टल मोशन कन्सिडर करूया, टोटल मोशन कन्सिडर करूया की व्हर्टिकल मोशन कन्सिडर करूया? गिवन दॅट यू ऑलरेडी नो दी हाईट ऑफ दी टॉवर. हॉरिझॉन्टल, व्हर्टिकल की टोटल, कुठली मोशन कन्सिडर करू? तुम्ही सांगा. यू डिसाइड. आय वॉन्ट टू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट. Which motion I shall consider? Horizontal ला h म्हणा, vertical ला v म्हणा, total ला t म्हणा. Do the smart work. Don't type complete word. Tell me. Which motion we shall consider? If we know this vertical height, if we know this vertical height, we do not know this horizontal range r. Which motion we shall use to calculate the time of flight? किती वेळ लागला? The time spent by the projectile in the air. Which motion we shall consider? Horizontal, vertical, or total? Aryan is saying horizontal. बर. हॉरिझॉन्टल मोशन साठी बाळ तू जर हॉरिझॉन्टल मोशन कन्सिडर केलास, ओके, जर आपण म्हटलं की आर्यनचं ऐकायचंय, आर्यन म्हणते हॉरिझॉन्टल मोशन. सो आर्यनला आपण विचारूया हॉरिझॉन्टल मोशन साठी कुठलं इक्वेशन वापरूया सांग. v इक्वल टू यू प्लस एटी आहे आपल्याकडे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेअर पण आहे आपल्याकडे. v स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर ट्वाइस यू स्क्वेअर प्लस ट्वाइस as पण आहे. कुठलं इक्वेशन वापरू तेही सांगा आता. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. हॉरिझॉन्टल वापरायचं ठरवलं आपण. आर तर आपल्याला माहित नाहीये. लिहा इथं आर माहित तर नाहीये. टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे. टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे म्हणजे आयदर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वापरावं लागेल. बर. हॉरिझॉन्टल मोशनची फायनल वेलॉसिटी माहिती आहे का तुला? सर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये वेलॉसिटी बदलतच नाही ना. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये वेलॉसिटी बदलतच नाही. मग इनिशियल हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी जी होती तेवढीच ऑलवेज राहणार आहे. बर. म्हणजे हे इक्वेशन काय अप्लाय करण्यात पॉईंट नाही आहे. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये म्हणजे एक्स डायरेक्शन मध्ये जी काय वेलॉसिटी असते ती ऑलवेज इनिशियल एवढीच असते, ती चेंज होतच नाही. मग आर्यन म्हणतोय सेकंड इक्वेशन वापरा. बर. त्या सेकंड इक्वेशन मध्ये टाइम अननोन आहे. बरोबर, टाइम अननोन आहे. हॉरिझॉन्टल कव्हर केलेलं डिस्टन्स माहित नाहीये. हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटी माहित आहे. हॉरिझॉन्टल एक्सेलरेशन 0 आहे. आता हे इक्वेशन जर आपण अप्लाय केलं हॉरिझॉन्टल मोशनला, किती डिस्टन्स कव्हर केलंय? आर, जे की माहित नाहीये. इनिशियल वेलॉसिटी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधली इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे? यूच आहे. त्याला काय व्हर्टिकल कंपोनेंटच नाहीये, व्हर्टिकली अप किंवा डाऊन कंपोनेंटच नाहीये. सगळीच्या सगळी वेलॉसिटी हॉरिझॉन्टलच आहे. ती वेलॉसिटी यू लिहिली. हा जो काय आर आहे हा तुम्हाला माहित नाहीये.
टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे, यू माहित आहे, टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे, आर माहित नाही आहे, टाइम कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो हॉरिझॉन्टल मोशन वापरून काहीही उपयोग नाही टाइम कॅल्क्युलेट करायला. ऍक्सलरेशन तर 0 आहे, पुढचं काय लिहायची गरज नाहीये. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये ऍक्सलरेशन किती आहे? 0. तर ते लिहायची काही गरज नाहीये. सो हा ट्राय फेल गेला. हॉरिझॉन्टल मोशन म्हणायचं काही कारण नाहीये. ऑलरेडी इथे मी हिंट पण देतो की आम्हाला व्हर्टिकल हाईट ऑफ द टॉवर माहित आहे, बरोबर. मग आता हॉरिझॉन्टलचा विचार सोडून द्या. आता या व्हर्टिकलच्या विचारामध्ये टाइम पाहिजे आणि डिस्प्लेसमेंट माहित आहे. टाइम पाहिजे आणि डिस्प्लेसमेंट माहित आहे म्हणजे कुठला यूज केला पाहिजे फॉर्म? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. ओके, टाइम पाहिजे आहे, डिस्प्लेसमेंट माहित आहे. ओके, या फॉर्मला जरा परत एकदा लिहूया. लिहा इथं, फॉर व्हर्टिकल मोशन, कीप ऑन रायटिंग अलॉंग विथ मी, हळूहळू हे सगळं समजायला चालू होईल. फॉर व्हर्टिकल मोशन इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन किती असेल सांगा, कोण सांगेल? इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन मला सगळं पाहिजे ना. इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन, ऍक्सलरेशन इन वाय डिरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाय डिरेक्शन मला ऑलरेडी माहित आहे. टाइम मला कॅल्क्युलेट करायचं. हा, इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन, टोटल वेलॉसिटी तर यू आहे, सगळीच्या सगळी वेलॉसिटी अलॉंग दी एक्स आहे. मग इनिशियली डाऊनवर्ड स्पीड किती आहे किंवा अपवर्ड स्पीड किती आहे? हा करेक्ट हर्ष, अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड स्पीड किती आहे इनिशियली? हा, ऍट एनी जनरल टाइम इन्स्टन्स तुमची जी काय वेलॉसिटी असेल त्या वेलॉसिटीला बाळांनो दोन कंपोनंट असतीलच, नो डाऊट. त्याला एक्स कंपोनंट असेल, त्या वेलॉसिटीला वाय कंपोनंट असेल. पण बाळांनो आधी काही वाय कंपोनंट आहे का? करेक्ट सोहिनी, आधी काहीही वाय कंपोनंट नाही आहे, सगळी वेलॉसिटी एक्स डायरेक्शन मध्येच आहे. त्यामुळे हा जो यू आहे ना बाळांनो, तो तुमचा फक्त आणि फक्त एक्स कंपोनंट आहे इनिशियल वेलॉसिटीचा. इनिशियल वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट बाळांनो 0 आहे. द स्पीड और द वेलॉसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाऊन, इनिशियली खाली यायचा जो काय स्पीड आहे तो किती आहे? 0 आहे. कारण ऑलरेडी कम्प्लीट स्पीड हॉरिझॉन्टल आहे. म्हणजे हा जो यू आहे तो कम्प्लिटली एक्स कंपोनंट आहे, वाय कंपोनंट 0 आहे. ओके, आता बाळांनो इथं ओरिजिन इमॅजिन करा, ओरिजिन इथं घ्या. व्हर्टिकल डायरेक्शनचा जर विचार केला, इफ वी कन्सिडर दी व्हर्टिकल डायरेक्शन, देन द डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू व्हॉट? वेक्टर मध्ये लिहूया सगळं आपण. व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये डिस्प्लेसमेंट म्हणजे एस, व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये झालेली डिस्प्लेसमेंट, त्या डिस्प्लेसमेंटला बाळांनो आपल्याला काय लिहावं लागेल? मायनस एच लिहावं लागेल. एच नाही, एच कसं? इथं मी बार लिहिलाय का नाही? मायनस एच इंटू जे कॅप म्हणा किंवा मायनस एच म्हणा, पण मायनस एच म्हणावं लागेल की नाही? ओरिजिन इथे घ्यायचं ठरलाय, डाऊनवर्ड मोशन आहे. अपवर्ड वेक्टर पॉझिटिव्ह घ्यायला सांगितलंय, डाऊनवर्ड वेक्टर निगेटिव्ह घ्यायला सांगितलंय. सो डिस्प्लेसमेंट कशी आहे? दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फायनल पॉइंट, सो इट हॅज टू बी डाऊनवर्ड. सो राईट डाऊन देअर मायनस एच इंटू जे कॅप म्हणायचं असेल म्हणा, काही अडचण नाही. ही झाली डिस्प्लेसमेंट. ऍक्सलरेशन कोण सांगेल व्हर्टिकल मोशन साठी? वेक्टर मध्ये सांगा. ऍक्सलरेशन इन दी वाय डिरेक्शन, वाय म्हणजे व्हर्टिकल, एक्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल. इट इज मायनस जी इंटू जे कॅप. करेक्ट, मायनस जी इंटू जे कॅप. आता मला सांगा टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द बॉटम जो काय आहे तो व्हर्टिकलचा असू दे नाहीतर टोटल मोशनचा असू दे, तो तर सेमच असतो. कारण टोटल मोशन म्हणजेच सायमल्टेनियस हॉरिझॉन्टल अँड सायमल्टेनियस व्हर्टिकल. सायमल्टेनियस हॉरिझॉन्टल अशी असेल. इथं पासून इथंपर्यंत ही झाली हॉरिझॉन्टल, बरोबर, या पॉइंटच्या बरोबर वरती. ही झाली तुमची हॉरिझॉन्टल, ही झाली तुमची व्हर्टिकली डाऊनवर्ड मोशन. या दोन सायमल्टेनियस मोशनची एक टोटल मोशन तयार होणार बाळा. बर, हळूहळू नवीन गोष्टी समजतील. सो आता मला सांगा एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर व्हर्टिकल मोशन साठी वापरूयात. एस इज इक्वल टू युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. सगळ्या गोष्टी वाय डिरेक्शन मध्ये अप्लाय करूयात बाळांनो. वेक्टर मध्येच अप्लाय करा म्हणजे फारशी काही काळजी करायची गरज नाही. एच इंटू जे मायनस एच इंटू जे कॅप, इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन. आधीचा डाऊनवर्ड स्पीड किती आहे? सगळा स्पीड हॉरिझॉन्टलच आहे. सो टोटल वेलॉसिटी इटसेल्फ इज ओनली एक्स कंपोनंट, त्याला वाय कंपोनंट नाहीच आहे. कुठलाही वेक्टर त्या वेक्टरला स्वतःला परपेंडिक्युलर रिझॉल्व होतो का? रिप्लाय इन द चॅट बॉक्स. कॅन एनी वेक्टर रिझॉल्व ऍट अन अँगल ऑफ 90 डिग्री?
नाही. कुठलाही अँगल ऍट अन अँगल थीटा रिझॉल्व्ह होऊ शकतो. काय येणार कंपोनंट कुठल्याही वेक्टरचा? हा वेक्टर आहे व्ही, त्याचा एक कंपोनंट ऍट अन अँगल थीटा किती येणार? व्ही कॉस थीटा. पण बाळ हाच वेक्टर आहे, तुम्हाला 90 डिग्रीला रिझॉल्व्ह करायला सांगितला वेक्टर व्ही ला. 90 डिग्रीला जर मी रिझॉल्व्ह करायला सांगितलं, थीटा डिग्रीला रिझॉल्व्ह करायला सांगितलं, तर तुम्ही काय करता? व्ही कॉस थीटा. इफ आय आस्क यू टू रिझॉल्व्ह दिस वेक्टर व्ही ऍट अन अँगल थीटा, देन यू विल से व्ही कॉस थीटा. But if I say resolve this vector v at an angle equal to 90, then you will say v cos 90. अरे पण बाळ, तो जो काय v cos 90 आहे त्यातला cos 90 0 असतो ना, त्यामुळे वेक्टर स्वतःला परपेंडिक्युलर रिझॉल्व्ह होऊ शकत नाही. वेक्टर कॅनॉट रिझॉल्व्ह परपेंडिक्युलर टू इटसेल्फ. हा, त्या वेक्टरचे दोन कंपोनंट निघतील, एक असा निघाला एक असा निघाला, ते सगळं चालेल, पण स्वतःला परपेंडिक्युलर कंपोनंट असा वेक्टरचा निघत नाही. सो इनिशियली जी काय वेलॉसिटी होती बाळ, ती पूर्णपणे हॉरिझॉन्टल होती. द इनिशियल वेलॉसिटी वॉज टोटली हॉरिझॉन्टल. इनिशियल वेलॉसिटी वॉज totally horizontal, so it had no vertical component. So I wrote here 0. The time required for the vertical motion is the same as that of the time of the flight. Vertical motion ला लागलेला time is equal to the time of flight. का बरं? कारण total motion is resolved into simultaneous horizontal and vertical motion. Horizontal आणि vertical simultaneous motions imagine केल्या की टोटल मोशन बनते. सो म्हणून बाळांनो, टोटल मोशनचा टाइम इज इक्वल टू वर्टिकल मोशनचा टाइम किंवा हॉरिझॉन्टल मोशनचा टाइम. मग तो मोशनचा टाइम टी घ्या प्लस हाफ ऍक्सेलरेशन लिहा मायनस जी इंटू जे इंटू कॅपिटल टी स्क्वेअर. सगळे जे जे कॅन्सल करा, मला टी ची व्हॅल्यू कोण सांगते बघायचं आहे. करा ते रिअरेंजमेंट, ती 0 इंटू टी 0 करा, ते मायनस मायनस कॅन्सल करा, जे कॅपला जे कॅप कॅन्सल करा, टी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू काढा आणि फायनली मला टी ची व्हॅल्यू सांगा अंडर रूट मध्ये किती येते. बघूया, पुढचं कॅल्क्युलेशन करा तुम्ही. टाइम ऑफ फ्लाईट सांगा मला. या केससाठी जी सिच्युएशन दिली आहे ती बघायची आणि त्यासाठी टाइम ऑफ फ्लाईट काढायचा. सांगा. अंडर रूटच्या आतलं सांगा, म्हणजे तुम्हाला रूट टाईप करावा लागणार नाही. मी ऑलरेडी रूट लिहून ठेवलेला आहे इथं, कारण तुम्हाला टाईप करायला लागू नये. करा ते कॅल्क्युलेशन पुढचं आणि लिहून झालं की मला CW असंही सांगा. सो तुम्हाला आजच्या ऍडिशनल केसेस प्रोजेक्टाईल मोशनच्या समजतील, म्हणजे प्रोजेक्टाईल मोशनचा सगळा विषय संपून जाईल. MCQs तुम्ही सोडवायला ऑलरेडी फ्री आहातच. बर, काय यायला लागले उत्तर? सगळ्यांचं उत्तर असं आलंय का बघा. अंडर रूट 2h अपॉन जी. कर आर्यन, कॅल्क्युलेट कर, तुझे उत्तर येईल अंडर रूट 2h अपॉन जी. हे आले की सांग मला. रिअरेंज कर ना इक्वेशन. काय नाही, फक्त वाय डिरेक्शन मध्ये आपण रूल अप्लाय केलाय. वाय डिरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट किती घेतली आहे सरांनी? -h. वाय डिरेक्शन मधला इनिशियल स्पीड किती घेतलाय? 0 घेतलाय. का घेतलाय वाय डिरेक्शन मधला इनिशियल स्पीड 0? कारण सगळीच्या सगळी व्हेलॉसिटी हॉरिझॉन्टल होती. सगळीच्या सगळी व्हेलॉसिटी हॉरिझॉन्टल आहे, तर त्याचा व्हर्टिकल कंपोनंट काय असेल बा? व्हर्टिकल म्हणजे वाय कंपोनंट 0 असेल सर. डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड आहे. अरे बा निगेटिव्ह लिहा मग. ऍक्सेलरेशन मायनस जी इंटू जे कॅप, ते तर तुम्हाला पाठच आहे, त्यात काय प्रश्नच नाही. सो लिहा ना मग बाळांनो रिअरेंज करून तुम्ही उत्तर. काय आलं तुमचं उत्तर? अंडर रूट 2h अपॉन जी येणार. ओके, काय नाही, हे 0 इंटू टी 0 झालंय, मायनसला मायनस कॅन्सल झालंय, जी ला सॉरी जे ला जे कॅन्सल करा, 2 राईटला पाठवा, 2h अपॉन जी. 2h अपॉन जी इज इक्वल टू टी स्क्वेअर. टी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू 2h अपॉन जी येते, टी ची व्हॅल्यू अंडर रूट 2h अपॉन जी येते. टी ची व्हॅल्यू अंडर रूट 2h, इथं अपॉन राहिला माझा. टी ची व्हॅल्यू काय येते? अंडर रूट 2h अपॉन जी येते, 2hg नाही, अंडर रूट 2h अपॉन जी. CW. टाइम ऑफ फ्लाईट झाला की कुठलीही सिच्युएशन द्या, तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाईट आणि रेंज आणि व्हर्टिकल हाईट कॅल्क्युलेट करता यायलाच पाहिजे. फक्त वेक्टर रूल अप्लाय करत चला, 100% कुठलाही क्वेश्चन सॉल्व्ह होतो. मी तुमच्या समोर तुम्हाला क्वेश्चन सॉल्व्ह करून दाखवतो. व्हेरी गुड. मेथड समजून घ्या, पाठ काय करू नका, समजून घ्या. समजून घेण्यावरती जास्त भर असू दे बाळांनो. ओके, पाठ काही करायची गरज नाहीये. काम कमी होते, पाठांतर कमी करायचं आपण. चलो नेक्स्ट. आता मला बाळांनो रेंज कॅल्क्युलेट करायसाठी तुम्हाला काय सुचतंय
आता तुम्हाला हेही माहिती आहे की टाइम ऑफ फ्लाईट किती आहे, किती वेळ प्रोजेक्टाईल एअर मध्ये होती. आता मला रेंज पाहिजे. तुम्ही हॉरिझॉन्टल मोशन कन्सिडर करणार, दॅट इज नो डाऊट. पण कुठलं इक्वेशन यूज करू ते तुम्ही सांगा. v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर, की व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस वाईस एस. 1 2 3 नेहमीच आपलं 1 2 3 कुठलं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करायचं सांगा. मला रेंज पाहिजे आहे आणि मला टाइम ऑफ फ्लाईट माहित आहे. 1 2 3. बर, तुम्ही सेकंड इक्वेशन म्हणताय, ठीक आहे बघूया. सेकंड इक्वेशन म्हणजे कुठलं, हे वालं एस वालं. बर ठीक आहे, मी लिहितो. आता तुम्ही सांगा मला, मी लिहितो तुमच्या समोर. चुकलात तर बघाच. हा, हॉरिझॉन्टल मोशन द्या. हॉरिझॉन्टल मोशन करा कन्सिडर. हॉरिझॉन्टल मोशनला सेकंड इक्वेशन म्हणताय तुम्ही, तर लिहितो मी. एस इज इक्वल टू काय, युटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. मला सांगा, हॉरिझॉन्टल मोशन मध्ये बाळांनो ऍक्सलरेशन आहे का? हॉरिझॉन्टल म्हणजे एक्स डायरेक्शन मधली मोशन. प्रोजेक्टाईल मोशन मध्ये जे काय ऍक्सलरेशन आहे ते फक्त व्हर्टिकल मध्येच आहे ना, ते फक्त व्हर्टिकल मध्येच आहे. करेक्ट सावधा. हॉरिझॉन्टल मोशन मध्ये ऍक्सलरेशन कुठे आहे सर? पहिल्यांदा ते लिहा. ऍक्सलरेशन हॉरिझॉन्टल वाला झिरोच आहे. माणूस पहिलं इक्वेशन वापरायचं काय कारण नाही आहे. उत्तर येणार आहे, काळजी करू नका. सेम सांगितलं तुम्ही, उत्तर करेक्ट सांगितलंय. इक्वेशन करेक्ट सांगितले तुम्ही. अरे बा, आर पाहिजे ना तुला. मला सांग मानस, जर आपण v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वापरलं, तुला यातनं रेंज मिळणार आहे का? डिस्टन्स कुठे आहे यात? तुला जे विचारले ते नाहीच आहे यात. तुला फायनल स्पीड विचारलाय, इनिशियल स्पीड विचारलाय, ऍक्सलरेशन विचारलंय, टाइम विचारलंय, यातलं काही विचारलेलं नाहीये. कशाला पाहिजे इक्वेशन वन? विचार असा आहे की तुम्हाला पाहिजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स ट्रॅव्हल. अरे म्हणजे हा एस तर पाहिजे, नाहीतर हा एस पाहिजे. म्हणजे एस वालाच इक्वेशन वापरणार आहेस. त्यात ठरवायचं होतं की सेकंड वापरूया की थर्ड, एवढाच विषय होता. श्रेयस म्हणतोय सर स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम पण चालेल. करेक्ट आहे, कारण युनिफॉर्म मोशन आहे ना. हॉरिझॉन्टल मोशन विदाउट ऍक्सलरेशन असते, हॉरिझॉन्टल मोशन इज विदाउट ऍक्सलरेशन. ऍब्सोल्युटली फाईन, नो इश्यूज. स्पीड इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम गेलात, नो इश्यूज. आणि तेच होणार आहे बघा, मी तुम्हाला दाखवतो. ऍक्सलरेशन तर झिरो आहे, याचा विषय संपला. हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किती घेऊयात? कोण सांगेल मला? परफेक्ट वेक्टर सांगायचा. हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट, फक्त हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट. परफेक्ट वेक्टर आय जे के च्या फॉर्मॅट मध्ये सांगायचा. प्लस असेल प्लस, मायनस असेल मायनस. मुद्दाम वेक्टर फॉर्म यूज करायला सांगायला लागलो, कारण पटपट 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 आन्सर येते. फारशी विचार करावे लागत नाही. फक्त वेक्टर अपवर्ड असेल पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड असेल निगेटिव्ह, राईटवर्ड असेल पॉझिटिव्ह, लेफ्टवर्ड असेल निगेटिव्ह. अप वाल्यांना आणि डाऊन वाल्यांना जे कॅप यूज करा, लेफ्ट वाल्यांना राईट वाल्यांना आय कॅप यूज करा. जे आय सेइंग प्लस आहे बाळा. डिस्प्लेसमेंट प्लस आय आहे? नाही, डिस्प्लेसमेंट प्लस आय नाही. आय कॅप नाही, आय कॅप पण नाही. मी डायरेक्शन विचारले आहे का तुम्हाला? मी तुम्हाला हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विचारतोय, तुम्ही मला हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर सांगताय. सोहिनी करेक्ट. करा करा, विचार करा. जोपर्यंत हे तुमच्याकडनं होणार नाही तोपर्यंत मी तुम्हाला विचारत राहील. हर्ष म्हणतोय प्लस जे. बाळा हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किती असं विचारतोय, डायरेक्शन विचारतोय का मी कुठली? प्लस जे म्हणजे अपवर्ड, मायनस जे म्हणजे डाऊनवर्ड, प्लस आय म्हणजे राईटवर्ड, मायनस आय म्हणजे लेफ्टवर्ड. बर, थोडीशी हिंट देतो, समजेल तुम्हाला. मगाशी व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट हा होता, फायनल पॉइंट हा आहे. म्हणजे व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मायनस एच इंटू जे कॅप किंवा एच इंटू मायनस जे कॅप, म्हणजेच मायनस एच इंटू जे कॅप लिहिली होती. ही आहे हिंट तुमच्यासाठी, ही हिंट आहे. मग मला सांगा हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किती असेल जी राईटवर्ड आहे? आता परत आय कॅप म्हणायचं नाही, राईटवर्ड आहे म्हणजे कळते ना की डायरेक्शन आय कॅप आहे किंवा प्लस आय कॅप आहे. अरे पण मॅग्निट्यूडचा विचार करा, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन करा आणि मग डिस्प्लेसमेंट द्या. येईल तुमच्याकडनं उत्तर. आय विल वेट.
शी इज सेइंग यू इंटू आय कॅप. श्रीचं म्हणणं आहे यू इंटू आय कॅप. मी त्याला डिस्प्लेसमेंट विचारतोय, तो मला व्हेलॉसिटी सांगतो, हॉरिझॉन्टल व्हेलॉसिटी सांगतो यू इंटू आय कॅप. बघा कुठं कुठे मिस्टेक होते. सर आपल्याला डिस्प्लेसमेंट विचारतोय आणि आम्ही सरांना इनिशियल व्हेलॉसिटी सांगतोय यू इंटू आय कॅप. तन्वी करेक्ट. सुचेल. अरे बाळांनो, आपल्याला मला सांगा यू इंटू जे कॅप कुठला आला? यू इंटू जे कॅप म्हणजे काय? त्याला तर काही मिनिंगच नाही यू इंटू जे कॅपला. मला सांगा आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं? आपण हे सगळं का करायला लागलो? वाय वी आर डुईंग दिस? वी आर डुईंग दिस टू कॅल्क्युलेट द रेंज, राईट? रेंज कॅल्क्युलेट करायला लागलो. अरे रेंज म्हणजेच तर हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आहे. आर इंटू आय कॅप. आर इंटू आय कॅप. आर इंटू प्लस आय कॅप. जसं एच इंटू मायनस जे कॅप केलं होतं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंटला. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंटला एच इंटू मायनस जे कॅप किंवा मायनस एच इंटू जे कॅप केलं होतं ना. तसं या हॉरिझॉन्टल डिस्प्लेसमेंटला आर इंटू आय कॅप किंवा प्लस आर इंटू आय कॅप म्हणणार ना. वेक्टर विचारलाय मी, व्यवस्थित सांगा मग. प्लस आर म्हणा किंवा प्लस आर इंटू आय कॅप म्हणा. समजलं का? डिस्प्लेसमेंट इन दी हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन इज प्लस आर इंटू आय कॅप. पुढं याचा विचार झाला, ऍक्सलरेशनचा विचार झालाय. टाइम तुम्हाला ऑलरेडी माहित आहे हॉरिझॉन्टल मोशनचा, त्याला कॅपिटल टी टाका. टाइम ऑफ फ्लाइट जो आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ टोटल हॉरिझॉन्टल मोशन इज इक्वल टू टाइम ऑफ टोटल व्हर्टिकल मोशन. हे सगळं आहेच की. टाइमला कॅपिटल टी टाका. टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्ही ऑलरेडी काढलेला आहे. पहिला प्रश्न, इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन. काय आहे इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन? आता सांगा बरं, ऍज अ वेक्टर सांगा. ऍज अ वेक्टर सांगा आणि न चुकता सांगा. म्हणजे आय कॅप, जे कॅप, मायनस आय कॅप, मायनस जे कॅप. मला इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन पाहिजे. काय उत्तर येते तुमचं? करेक्ट श्री, श्रेयस, सौदा. आता कशी आन्सर्स करेक्ट याला चालू झाले, आता समजायला लागलं ते. येते ते. सोहिनी करेक्ट. करा विचार करा. तन्वी बाळ परत आता तू मला प्लस इंटू आय कॅप असं उत्तर सांगतेस. मी तुला युनिट वेक्टर विचारलाय का? राईटवर्ड डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर म्हणजे प्लस आय कॅप आणि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर म्हणजे मायनस आय कॅप. अपवर्ड डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर प्लस जे कॅप. डाऊनवर्ड डायरेक्शन मधला युनिट वेक्टर मायनस जे कॅप. मी विचारतोय तुम्हाला व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शनची व्हॅल्यू काय? श्रेया म्हणते मायनस यू. बर, मायनस यू चा अर्थ असा होतो बा, ऍक्च्युली तुला मायनस यू इंटू आय कॅप म्हणायचं. मायनस यू इंटू आय कॅप म्हणजे एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी लेफ्टवर्ड आहे. यू इंटू मायनस आय कॅप किंवा मायनस यू इंटू आय कॅप म्हणजे काय? एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी लेफ्टवर्ड आहे. करेक्ट तन्वी? आर्या करेक्ट. अरे बाळांनो, एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन एवढंच करायचा विषय आहे. जसं मगाशी एक्स डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट आर इंटू आय कॅप केली, तशी एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी किती आहे? सगळं समोर आहे तुमच्या. जोपर्यंत तुम्ही डायग्राम मध्ये बघायला शिकणार नाही तोपर्यंत उत्तर येणार नाही. करेक्ट श्रेया? करेक्ट. सो नाउ एव्हरीवन इज करेक्ट. सर यू इनिशियल व्हेलॉसिटी इन इनिशियल म्हणा किंवा फायनल म्हणा, एक्स डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी चेंज होतच नाही. चेंज होणार आहे वाय डायरेक्शन मधली व्हेलॉसिटी. एक्स कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी ऑलवेज सेम राहणार आहे. तो जो एक्स कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी आहे त्याला व्हीएक्स म्हणा, यूएक्स म्हणा, जे म्हणायचं ते म्हणा, तर तो ऑलवेज यू आहे आणि त्याची डायरेक्शन राईटवर्ड आहे. सो यू इंटू आय कॅप. सो दॅट इज द व्हेलॉसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन. बघा, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन, मॅग्निट्यूड इंटू डायरेक्शन. कुठलाही वेक्टर असाच लिहितात ना, त्याचा जो काय मॅग्निट्यूड आहे तो इंटू त्याची डायरेक्शन. सो लिहा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन किती? आर इंटू आय कॅप इज इक्वल टू इनिशियल व्हेलॉसिटी इन एक्स डायरेक्शन किती आहे? यू इंटू आय कॅप. टाइम किती आहे? कॅपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस 1/2 ऍक्सलरेशन इन एक्स डायरेक्शन किती आहे? 0 इंटू टाइमचा स्क्वेअर. म्हणजे हे लिहिलं नसतं तरी चाललं असतं, कारण ऍक्सलरेशन इन हॉरिझॉन्टल डिरेक्शन
0 असतंच. काय आलं उत्तर? आय ला आय कॅन्सल करा. आलं का नाही? डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स इक्वल टू हॉरिझॉन्टल स्पीड इंटू टाइम. कारण हॉरिझॉन्टल मोशन युनिफॉर्म मोशन आहे. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ऍप्लिकेबल आहे. डायरेक्टली हे लिहिलं असतं, ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम. तुम्ही डायरेक्टली लिहा, वेलकम, नो इश्यूज. डायरेक्टली लिहिलं तरी चालेल. डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. काय आहे स्पीड? यूज तर आहे. काय आहे टाइम ऑफ फ्लाइट? √2h/g आहे बघा, आहे का? व्हॉट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट हियर? सर √2h/g. Okay, the time of flight is √2h/g, right? So let us write that time of flight. लिहा तो time of flight. काय आहे तो? √2h/g. That's the formula for range. As per the need. आता फॉर्म्युला तयार करता यायला पाहिजे, पाठ करू नका. As per the need, as per the given situation, फॉर्म्युला तयार करा बाळांनो. Are you getting it? Reply me in the chat box. CW. झालं की सांगा. प्रोजेक्शन फ्रॉम द हाईट चालू आहे. हाईट ऑफ द टॉवर माहित होती, एच माहित होता, रेंज पाहिजे होती, टाइम ऑफ फ्लाइट पाहिजे होता. काढला की? करा करा, विचार करा, समजून घ्या ते. व्हर्टिकल वेलॉसिटी नव्हती बघा. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड वेलॉसिटी किंवा अपवर्ड वेलॉसिटी नव्हतीच. सो इनिशियल वेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट तुम्ही 0 लिहिला. सो मला इथं परत एकदा बघा, ही जी काय मोशन आहे, ही जी काय मोशन आहे, या मोशन मध्ये होणार असं आहे की हॉरिझॉन्टल वेलॉसिटीचा कंपोनंट, सॉरी, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट ऑफ वेलॉसिटी हा ऑलवेज कॉन्स्टंट आणि तो इक्वल टू यूच राहणार आहे. पण व्हर्टिकल डायरेक्शन मधली वेलॉसिटी बाळांनो वाढत 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 जाणार आहे. आधी ती 0 आहे, आधी ती वेलॉसिटी किती आहे? 0 आहे, आणि नंतर 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 ती वाढत 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 जाणार आहे. So initial vertical velocity was 0, but it will go on increasing, 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 and the horizontal velocity will always remain constant and to be equal to u. असा तो थॉट आहे. ओके, समजला असेल? बोला येस नो. मिस्टेक्स मधूनच तुम्ही शिकणार आहात. इथं काही मिस्टेक्स झाल्या होत्या आपल्या, सो आपण ते सगळं रब केलं आणि त्या मिस्टेक्स मधून तुमचे आन्सर्स परत हळूहळू हळूहळू करेक्ट करत गेलो मी. ओके, चलो आता सेकंड केस मध्ये अनालिसिस तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड आहे. एक अनालिसिस मी करून दाखवलं, टाइम ऑफ फ्लाइट आणि रेंज कॅल्क्युलेट मी करून दाखवली. आता पुढचं कॅल्क्युलेशन बाळांनो तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेड आहे. लेट मी पुट द केस इन फ्रंट ऑफ यू. जी केस आहे ती अशी आहे, या केसचा अनालिसिस तुम्ही कराल. बघूया जमतंय का? इथं ओरिजिन पकडला तरी चालेल, नो इश्यूज. काय गंमत आहे बघा, आता तुमच्या लक्षात येईल काय सिच्युएशन आहे. आता जे आन्सर्स विचारणार ते मात्र आता जरा 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 ट्रिकी आहेत. पण एक अनालिसिस करून दाखवलंय, दुसरा अनालिसिस जमेल, नक्कीच जमेल. करूयात, ट्राय करूयात. हा काय? यू. हा कोण? अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. आता जर मी तुम्हाला हा एच विचारला, कुणी सांगेल, पटकन सांगेल. डायरेक्ट फॉर्म्युला तुमच्याकडे आहे ना, आहे की नाही? हा एच डॅश विचारला किंवा एच विचारला, फॉर्म्युला आहे की नाही? बोला यस नो. डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे की नाही? ही वाली मोशन शिकलोय का नाही आपण? दिस मोशन वी हॅव ऑलरेडी लर्न. तर तुमच्याकडे डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे या एच डॅशचा. याला एच डॅश म्हणूया, मुद्दाम त्याला एच डॅश म्हटले मी, कारण बाळ मी याला एच म्हणणार आहे, याला एच मी म्हणणार आहे. लेटर्स मध्ये पण मी तुम्हाला कन्फ्युज करायचा प्रयत्न करणार. क्वेश्चन्स असेच असतात, लेटर्स मध्ये कन्फ्युज करायचा प्रयत्न करतात. पण ठीक आहे ना, तुम्हाला माहित आहे ना एच चा फॉर्म्युला काय असतो आणि तो कुठं असतो एच. आता हाईट ऑफ दी टॉवर किती दिली आहे? एच. हे तुम्हाला दिलंय, दिस इज गिवन. हे विचारले, हे टोटल डिस्टन्स फ्रॉम द ग्राउंड, मॅक्सिमम डिस्टन्स फ्रॉम द ग्राउंड पण विचारलंय. त्याला आपण काय म्हणूया? कॅपिटल एच मॅक्स म्हणूया. काय म्हणूया? कॅपिटल एच मॅक्स असं म्हणूया. हाईट ऑफ दी टॉवर एच आहे. जर एच डॅश कॅल्क्युलेट केला आणि तो जर एच मध्ये ऍड केला
तर एच मॅक्स मिळेल. सो एच डॅश कॅल्क्युलेट केला की एच मॅक्स मिळेल, कारण हाईट ऑफ दी टॉवर ऑलरेडी दिली आहे. बर, आता माझा प्रश्न असा आहे, या रेंजला कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघूया. या रेंजला कसं कॅल्क्युलेट करायचं, आणि मला टाइम ऑफ फ्लाईट पण पाहिजे आहे. आता टाइम ऑफ फ्लाईट बाळांनो एवढाच नाहीये, मोशन एवढीच आहे का? नाही. द मोशन इज नॉट ओनली दिस मच. द मोशन इज फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस, फ्रॉम दिस टू दिस टू दिस टू दिस. ही टोटल मोशन, त्याचा टाइम ऑफ फ्लाईट कॅपिटल टी. तुम्हाला हा टाइम ऑफ फ्लाईट शिकवलाय ना, पॉइंटला नाव देऊया का? ए बी सी. टाइम ऑफ फ्लाईट ऑफ एबीसी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता येईल ना डायरेक्टली. हे कॅल्क्युलेट करू शकाल का डायरेक्टली? डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे की नाही? या एबीसीचा डायरेक्टली फॉर्म्युला आहे की नाही सांगा? 2u sin थीटा अपॉन जी. बोला येस नो. टाइम ऑफ एबीसी. गुड. टाइम ऑफ एबीसी सर डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे, ते ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन सारखं होतंय. ते टाइम ऑफ एबीसी सर पटकन काढता येते बाय फॉर्म्युला. अरे पण बाळा ए बी सी डी त्याचं काय? हा जो टाइम आहे हा आहे टाइम ऑफ फ्लाईट, म्हणजे ऑब्जेक्ट किती वेळ एअर मध्ये होता. ठीक आहे ना. टी इक्वल टू 0 ला इथे टॉवर वरती होता, आणि टी इक्वल टू कॅपिटल टी ला परत ग्राउंड वरती होता. सो इन बिटवीन तो एअर मध्ये होता. इन बिटवीन तो कुठं होता? एअर मध्ये होता. दिस इज टाइम ऑफ फ्लाईट. बर, तोही कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तो टाइम ऑफ फ्लाईट म्हणजे काय? टाइम ऑफ मोशन ए बी सी डी. पॉइंट डी ए बी सी डी या मोशनचा टाइम पाहिजे आहे. बर बर, आता नीट विचार करावा लागेल याचा. या केसचा आपल्याला बाळांनो नीट विचार करावा लागेल. हॉरिझॉन्टल मोशनचा विचार करा, व्हर्टिकल मोशनचा विचार करा. ओके, पहिल्यांदा आपण बाळांनो टाइम ऑफ फ्लाईट काढूया, कारण ते काढणं सोपं आहे. असं काय नाही, तुम्ही एच डॅश कॅल्क्युलेट केला बाय फॉर्म्युला चालेल, एच डॅशला एच मध्ये ऍड केलं चालेल, एच मॅक्स कॅल्क्युलेट केला, मॅक्सिमम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड काढली आहे. इथनं काढली आहे का? टॉवरच्या किती वरती गेलाय ते एच डॅश, टॉवरच्या लेवलच्या किती वरती गेलाय तो एच डॅश, पण ग्राउंडच्या किती वरती गेलाय तो कॅपिटल एच मॅक्स. सो आता काय काय विचारलंय? व्हॉट आर दी थिंग्स आस्क्ड? ग्राउंड पासून मॅक्सिमम हाईट विचारली. ठीक आहे, टॉवरची हाईट दिलेली आहे, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन दिलाय, इनिशियल व्हेलॉसिटी दिलेली. आता पहिल्यांदा मी जे इथं रिझॉल्व्ह करून दाखवणार आहे ते आहे इनिशियल व्हेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट ऍज अ वेक्टर, इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट ऍज अ वेक्टर. इनिशियल व्हेलॉसिटीचा एक्स कंपोनंट जो येणार तो बाळ असा येणार मॅग्निट्यूड मध्ये, डायरेक्शन राईटवर्ड, आणि इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट येणार अपवर्ड, आणि मॅग्निट्यूड असेल त्याचा यू साइन थीटा. आता वेक्टर तुम्हाला रिझॉल्व्ह करता येतं. यू चा ऍडजेसंट कंपोनंट हा अँगल थीटा आहे, सो ऍडजेसंट काय असेल? कॉस. अपोजिट जो आहे, अपोजिट जो कंपोनंट आहे तो इथं ड्रॉ केलाय, तो तुम्हाला इथं करायचा असेल करा, पण इथं ड्रॉ करणं जास्त चांगलं आहे. सो ऍडजेसंट कंपोनंट यू कॉस थीटा, अपोजिट कंपोनंट जो इथं ड्रॉ करायचा होता तो फक्त इथं केलाय, तो अपोजिट कंपोनंट यू साइन थीटा. यू एक्स जो येणार तो यू कॉस थीटा हा मॅग्निट्यूड, आणि त्याची डायरेक्शन राईटवर्ड, सो इंटू प्लस आय कॅप. आणि यू साइन थीटा जो असणार आहे, किंवा वाय कंपोनंट ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी जो असणार आहे, इनिशियल व्हेलॉसिटीचा वाय कंपोनंट जो आहे तो अपवर्ड आहे आणि यू साइन थीटा आहे. सो अपवर्ड आहे म्हणजे प्लस जे कॅप न मल्टिप्लाय. हे समजून घ्या, ते मायनस जे कॅप नाहीये. ऑब्जेक्ट डायरेक्टली खाली येत नाहीये, ऑब्जेक्ट पहिला थोडा वेळ वरती जाणार आहे. फक्त व्हर्टिकल मोशनचा विचार करा. तुम्हाला एक क्लिक होते का सांगा मला? व्हर्टिकल मोशन कशी असेल बाळ? थोडा वेळ अपवर्ड, जोपर्यंत ऑब्जेक्ट ए टू बी पोहोचतोय तोपर्यंत पार्टिकल व्हर्टिकल मध्ये अपवर्डच चाललाय. बी ला पोहोचला बघा पार्टिकल ए चा बी ला पोहोचला, व्हर्टिकल मध्ये टॉपला पोहोचला. आता बी टू सी, पार्टिकल बी टू सी गेला म्हणजे व्हर्टिकल मध्ये परत डाऊन होऊन परत टॉवरच्या टॉपला आला. व्हर्टिकल मध्ये विचार करा की बी टू सी आला म्हणजे काय? व्हर्टिकल मध्ये टॉप टू परत टॉवरच्या टॉपला आला. आता पार्टिकल सी टू डी गेला,
पार्टिकल मूव्स फ्रॉम सी टू डी, म्हणजे परत वरनं खाली आलं. सो टोटल व्हर्टिकल मोशन अशी अपवर्ड ऍज वेल ऍज डाऊनवर्ड आहे. ओनली अपवर्ड आहे का? नाही. ओनली डाऊनवर्ड आहे का? नाही. सो टोटल व्हर्टिकल मोशन इज अपवर्ड ऍज वेल ऍज डाऊनवर्ड. बोला येस नो. टोटल व्हर्टिकल मोशन इज अपवर्ड ऍज वेल ऍज डाऊनवर्ड. सो इथं स्केलर फॉर्म चालणार नाही आहेत, लक्षात घ्या. सांगा मला येस नो. गुड. It is upward as well as downward. Convinced? Agree, disagree? Vertical motion only upward आहे का? नाही. अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड. कारण पार्टिकल बघा कसं गेलाय, हाईट वाढत गेले वाढत गेले वाढत गेले, हाईट कमी होत गेली, परत अजून कमी होत गेली. बरोबर. आता आपण काय करायचं बाळ, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो आहे त्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शनलाच ओरिजिन म्हणायचं. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शनलाच काय करायचं आहे आपल्याला, ऍज अ ओरिजिन म्हणून सिलेक्ट करायचं. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शनलाच बाळांनो ओरिजिन म्हणून सिलेक्ट करा. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शनलाच बाळांनो ओरिजिन म्हणून सिलेक्ट करा. ओके. टाइम ऑफ फ्लाइट काढणं फार सिंपल असते. टाइम ऑफ फ्लाइट साठी कुठली मोशन कन्सिडर कराल? टॉवरचा टॉप टू हायएस्ट पॉइंट, परत हायएस्ट पॉइंट टू टॉवरचा टॉप, परत टॉवरचा टॉप टू टॉवरचा बॉटम. ही कंप्लीट व्हर्टिकल मोशन कन्सिडर करा. कन्सिडर दिस कंप्लीट व्हर्टिकल मोशन. इनिशियली अपवर्ड, देन व्हेलॉसिटी 0, देन अगेन डाऊनवर्ड. ओके. आता तुम्हाला इनिशियल पॉइंट इथं आहे हे माहित आहे, फायनल पॉइंट इथं आहे हे माहित आहे. सो जी डिस्प्लेसमेंट झाली आहे, इनिशियल पॉइंट इथं आहे, फायनल पॉइंट इथं आहे. सो डिस्प्लेसमेंट जी असते ती कशी काढायची असते? इनिशियल पॉइंट टू फायनल पॉइंट. सो ती कशी आहे? व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आहे, त्याच्या मॅग्निट्यूडची व्हॅल्यू माहित आहे. बर. इनिशियल व्हेलॉसिटी जी आहे ती कशी आहे? अपवर्ड आहे. किती आहे ती? यू साइन थीटा आहे. हा अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ व्हेलॉसिटी किती आहे? यू साइन थीटा आहे. बरोबर. इथं लिहायचं नसेल इथं लिहा, काय अडचण नाही. अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin theta, horizontal u cos theta. So initially particle upward चाललाय with the velocity u sin theta, टॉपला जाईल, परत बॉटमला खाली येईल. सो चेक करा इथं 30 वेलोसिटी 30 मोशन दाखवतो मी, लिहा इथं. फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन कशी आहे? टॉपमोस्ट पॉइंट, परत टॉवरच्या टॉपला, परत तिथनं टॉवरच्या बॉटमला पण यायचं आहे. दिस इज द टोटल व्हर्टिकल मोशन. ट्राय टू अंडरस्टँड. या पॉइंटला ऑब्जेक्ट फेकला गेलाय विथ द इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाय डिरेक्शन. ती वेलोसिटी माहित आहे तुम्हाला, ती यू साइन थीटा इतकी आहे. टॉपला जाऊन 0 होणार, परत डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिव्हर्स होणार, परत ऑब्जेक्ट डाऊनवर्ड येणार आणि ग्राउंडला हिट होणार. हे डिस्टन्स पण दिलेलं आहे, हे डिस्टन्स पण दिलेलं आहे. ओके. सो आता मला सांगा इनिशियल वेलोसिटी इन वाय डिरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वाय डिरेक्शन ऍज अ वेक्टर किती लिहिली पाहिजे? ऍज अ वेक्टर म्हणजे आय कॅप, जे कॅप किंवा प्लस आय कॅप, मायनस आय कॅप किंवा प्लस जे कॅप, मायनस जे कॅप, तसा सगळ्याचा विचार करून मला सांगा. व्हर्टिकल वेलोसिटी इन वाय डिरेक्शन या डायग्राम मध्ये बघून सांगा. थीटा दिलाय, यू दिलाय, करा विचार. व्हॉट विल बी दॅट वेलोसिटी? टेल मी. काय असेल ती वेलोसिटी बाळांनो? बोला पटपट पटपट. यू इंटू जे असणार नाहीये ती. काय कारण आहे वेलोसिटी यू इंटू जे असायची? व्हर्टिकल डिरेक्शन मध्ये वेलोसिटीची व्हॅल्यू यू आहे का? सरळ सरळ दिसते तरीही आम्ही यू इंटू जे म्हणतोय. थीटाला तुम्ही टीएच लिहिलं तरी चालेल, काय अडचण नाही. श्रेया परत विचार कर. श्रेयस म्हणतोय मायनस यू साइन थीटा इंटू जे. अरे यू साइन थीटा काय डाऊनवर्ड आहे का? मायनस यू साइन थीटा इंटू जे म्हणायला. यू साइन थीटा इंटू जे म्हणजे यू साइन थीटा डाऊनवर्ड आहे असं म्हणायचं आहे का? मॅग्निट्यूड आहे यू साइन थीटा, डायरेक्शन काय मायनस जे कॅप आहे का? इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड आहे,
याच तुमच्या मिस्टेक्स होत आहेत एक्झाम मध्ये, त्या ज्या तुम्ही आत्ता करताय आणि एक्झाम मध्ये अवॉइड करणार. म्हणून उत्तर आज तुम्हाला विचारतोय मी. आज सगळी आन्सर तुमच्याकडनं घेणार आहे का नाही बघा. येस, इट इज u sin थीटा इंटू जे. व्हर्टिकल व्हेलॉसिटीचा इनिशियल कंपोनेंट किती आहे? u sin थीटा इंटू प्लस जे, किंवा नुसतं जे म्हटलं तरी चालेल. सो इनिशियल व्हेलॉसिटीचा व्हर्टिकल कंपोनेंट, आता फक्त व्हर्टिकल मोशनचा विचार करा. सो इनिशियल व्हेलॉसिटीचा व्हर्टिकल कंपोनेंट सर u sin थीटा इंटू प्लस जे आहे. बर, ऍक्सेलरेशन इन वाय डिरेक्शन ते तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, मायनस जी इंटू जे कॅप आहे. बर, डिस्प्लेसमेंट किती लिहू सांगा. हे डिस्टन्स, इनिशियल पॉइंट होता इथं, फायनली तुम्ही टॉवरच्या बॉटमला आला. इनिशियल पॉइंट टॉवरचा टॉप आहे, फायनल पॉइंट टॉवरचा बॉटम आहे. डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फायनल म्हणजे टॉवरचा टॉप टू टॉवरचा बॉटम. फक्त इनिशियल आणि फायनल पॉइंटला जोडणारी लाईन ड्रॉ करा आणि मला डिस्प्लेसमेंट ऍज अ वेक्टर सांगा. वाय डिरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट ऍज अ वेक्टर. वाय डिरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट ऍज अ वेक्टर. हा कॅपिटल एच तुम्हाला दिलेला आहे. करेक्ट, करेक्ट. हर्ष, उत्तर एच असेल का? अरे इनिशियल पॉइंट इथं आहे, फायनल पॉइंट खाली आहे, मग इनिशियल पॉइंट टू फायनल पॉइंट म्हणजे डिस्प्लेसमेंट डाऊनवर्ड आहे. मी व्हेक्टर विचारतोय आणि तू उत्तर एच देतोयस. एच हा काय व्हेक्टर आहे का? व्हेक्टरला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही असते. ज्याचा मॅग्निट्यूड एच आहे आणि ज्याची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे तो व्हेक्टर काय असला पाहिजे हर्ष? ज्याचा मॅग्निट्यूड एच आहे आणि ज्याची डायरेक्शन डाऊनवर्ड आहे. अरे डिस्प्लेसमेंट कशी असते? इनिशियल पॉइंट टू फायनल पॉइंट. काय आहे इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट मधलं डिस्टन्स? सर एच आहे. ते मॅग्निट्यूड असेल आणि त्याची डायरेक्शन बा डाऊनवर्ड आहे ना. इनिशियली इथं होता, फायनली इथं आहे. डिस्प्लेसमेंट कशी काढतात? इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंटला जोडून काढतात. बाकीची काय मोशन झाली आहे बघायची गरजच नाहीये. सो इट इज एच इंटू मायनस जे कॅप. आता इंटू मायनस जे कॅप करा, नाहीतर डायरेक्टली लिहिताना मायनस एच इंटू जे कॅप लिहा, काही फरक पडत नाही. हे समजून घ्या. सो डिस्प्लेसमेंट इन वाय डिरेक्शन किती आहे? मायनस एच इंटू जे कॅप आहे. हा तुमचा ओरिजिन. डाऊनवर्ड चाललाय, अपवर्ड जावा नाही तर डाऊनवर्ड. अपवर्ड गेलात तर प्लस जे कॅप, डाऊनवर्ड आलात तर मायनस जे कॅप. ओरिजिन कुठे आहे महत्वाचं नाहीये, पण मी तुम्हाला फक्त सांगतोय की इथं ओरिजिन पकडा. ओरिजिन कुठेही असू दे, अपवर्ड वेक्टर पॉझिटिव्ह, डाऊनवर्ड वेक्टर निगेटिव्ह. सो इट इज मायनस एच इंटू जे कॅप. सो बाळ इथं लिहा मायनस एच इंटू जे कॅप. काय? व्हर्टिकल डायरेक्शन मधली डिस्प्लेसमेंट सर. सो या गोष्टी तुला व्हर्टिकल डायरेक्शन साठी माहित आहेत. म्हणजे अपवर्ड प्लस डाऊनवर्ड मोशन, कम्प्लीट मोशन. वेक्टर फॉर्म मध्ये विचार केला की अपवर्ड डाऊनवर्ड असा सेपरेटली विचार करावा लागत नाही, सगळा विचार एका वेळी होऊन जातो. आता टोटल मोशनचा टाइम ऑफ फ्लाइट मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. कुठलं इक्वेशन यूज करू? 3 ऑप्शन्स. ऑफकोर्स वेक्टर फॉर्म, नो इश्यूज, नो डाऊट अबाउट दॅट. पण यातलं कुठलं? आय वॉन्ट द टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल अप प्लस डाऊन. बोला. करा 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 करा, थिंकिंग करा. करेक्ट उत्तर तर करेक्ट देत आहे. सगळ्यांकडे येऊ दे. आय विल वेट. ठरवा आणि सांगा. येस, सगळ्यांचं उत्तर आलंय. आता सेकंड इक्वेशन. अरे जे पाहिजे ते इक्वेशन मध्ये पाहिजे ना. एच मिळणार आहे. एच कधी मिळणार आहे? तर एस असेल तर, म्हणजे एस वाला इक्वेशन पाहिजे सर. बर, तुला इथं जाऊन फायनल व्हेलॉसिटी किती होते माहितीये का? तुला इथं जाऊन फायनल व्हेलॉसिटी किती होते माहितीये का? माहित नाहीये. सो कुठला आला फायनल व्हेलॉसिटी वाला? फायनल व्हेलॉसिटी वाला काही येऊ शकत नाही. 2 ऑप्शन होते, त्यातला सर हा एक इक्वेशन परफेक्ट बसलाय. लिहा. कुठल्या डायरेक्शन मध्ये युज करायचंय ते पण लिहा. एक्स वाय झेड कुठल्या डायरेक्शन मध्ये? व्हर्टिकल. व्हर्टिकल म्हणजे काय? वाय. व्हर्टिकल म्हणजे वाय. सो लिहा ते एस वाय, यू वाय, ए वाय. काहीतरी चुकलं. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर.
SY. टाइमला काय TY वगैरे म्हणायची गरज नाही. टाइम हा सायमल्टेनियस आहे. व्हर्टिकल आणि डाउनवर्ड मोशन सायमल्टेनियस आहे. त्यामुळे व्हर्टिकलचा टाइम सेपरेट, हॉरिझॉन्टलचा टाइम सेपरेट असं घ्यायचं काही कारण नाही आहे बाळ. AY आणि T. वेक्टर 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 SY मायनस H इंटू J. व्हर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किती आहे? इनिशियल पॉईंट आणि फायनल पॉईंट बघा, त्यातलं डिस्टन्स आहे H, डायरेक्शन आहे डिस्प्लेसमेंटची डाऊनवर्ड. इनिशियल टू फायनल म्हणजे इनिशियल इथं आहे, फायनल खाली आहे. इनिशियल इथं आहे, फायनल खाली आहे, म्हणजे डाऊनवर्ड आहे. सो इट इज मायनस J कॅप. मायनस J कॅप न मल्टिप्लाय करा, H इंटू मायनस J कॅप म्हणा किंवा मायनस H इंटू J कॅप डायरेक्टली म्हणा, चालेल. काय बोलतोय कळतंय का? H इंटू ब्रॅकेट मायनस J कॅप करण्यापेक्षा मायनस H J कॅप डायरेक्टली लिहा. मायनस H J इनिशियल वेलॉसिटी इन वाय डिरेक्शन की डाऊनवर्ड नाही आहे. ती डाऊनवर्ड असेल तर निगेटिव्ह येईल, मायनस J कॅप सारखी येईल, मायनस J कॅप डायरेक्शनला येईल. आता ती यायला पाहिजे प्लस J कॅप डायरेक्शनला. तर ती वेलॉसिटी आहे U साइन थिटा इंटू प्लस J कॅप, कारण ती अपवर्ड आहे. टाइम कम्प्लीट मोशनचा टाइम आपोआप वेक्टर फॉर्म सगळा विचार करतो. तुम्ही हा इनिशियल पॉइंट घेतलाय, यू हॅव कन्सिडर दिस एज इनिशियल पॉइंट, यू हॅव कन्सिडर दिस एज बॉटम पॉइंट, the initial velocity is upward, accordingly you have written the vector correctly. सगळ्या गोष्टींचा विचार तुम्ही करेक्टली केलाय. मग या सगळ्या मोशनचा टाइम वेक्टर फॉर्म स्वतः कॅल्क्युलेट करतो, तुम्हाला काळजी करायची गरज नाही. हा ऍक्सेलरेशन इन वाय डिरेक्शन नो डाऊट इट इज मायनस G इंटू J कॅप, डाऊनवर्ड आहे आणि G हा त्याचा मॅग्निट्यूड आहे. डाऊनवर्ड आहे म्हणून मायनस J कॅप, डाऊनवर्ड आहे म्हणून मायनस J कॅप, व्हॅल्यू त्याची G आहे. मायनस G इंटू J कॅप, ब्रॅकेट टाका, सबट्रॅक्शन नाही आहे, मल्टिप्लिकेशन आहे. हाफला AY न मल्टिप्लाय करायचं आहे, हाफला AY न मल्टिप्लाय. टी स्क्वेअर टाइम ऑफ मोशनचा स्क्वेअर किंवा टाइम ऑफ फ्लाइटचा स्क्वेअर. ओके, नेक्स्ट जे 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 कॅन्सल करा, तो विषय संपवा. पहिल्यांदा आपल्याला टी कॅल्क्युलेट करायचा आहे ना, टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायचा आहे. बर, काय करायचं आता टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायला? ठरवा. मला तर आता हे थोडस ट्रिकी दिसतंय, कारण इथं टाइम इथं पण आहे. हा मायनस G/2 होईल, हाफ इंटू मायनस G किती होईल? इंटू टाइमचा स्क्वेअर इथं पण दिसतोय. H माहित आहे, U माहित आहे, थिटा माहित आहे, G ची व्हॅल्यू माहित आहे. अरे पण बाळ, जरा रिअरेंज करूया. या टी स्क्वेअरचा कोइफिशियंट पॉझिटिव्ह करूया, त्यासाठी याला इकडे आणा लेफ्टला. G/2 इंटू टी स्क्वेअर लेफ्टला आला. हा U साइन थिटा इंटू टी, तो पण लेफ्टला आला, मायनस झाला. हा मायनस H ऍज इट इज आहे, इज इक्वल टू राईटला काहीच नाही शिल्लक राहिलं, 0. हे काय आहे? हे आहे क्वाड्रॅटिक इन कॅपिटल टी. हे काय आहे? क्वाड्रॅटिक इन कॅपिटल टी. बोला येस नो. अरे बोला येस नो. क्वाड्रॅटिक आहे का नाही? क्वाड्रॅटिक तर सॉल्व्ह करता येत असेलच की. गुड गुड, लिहा ते पहिल्यांदा. आता लिहा. लिहा लिहा. पण हे तर माहित आहे तुम्हाला, रूल तर तुम्हाला माहित आहे. कुठलीही क्वाड्रॅटिक असेल, समजा एक्स मधली क्वाड्रॅटिक आहे, ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. काय करा? पहिल्यांदा G ची व्हॅल्यू टाका, इथं U ची व्हॅल्यू टाका, थिटाची व्हॅल्यू टाका, साइन थिटा कॅल्क्युलेट करा, H ची व्हॅल्यू टाका. एक इक्वेशन मिळवा पहिल्यांदा बाळांनो. ओके, यातला कुठलाही फॉर्म्युला पाठ करायचा नाहीये. मी आज जे काही शिकवतोय त्यातला कुठलाही फॉर्म्युला पाठ करायचा नाहीये. काल जे शिकवलं होतं, त्याच्या आधी जे शिकवलं होतं, त्यातले फॉर्म्युले पाठ करायचे. आज जे शिकवायला लागलोय त्यातलं काही पाठ नाही करायचंय, अप्लाय करायचंय, अप्लाय करायचंय जे शिकलाय ते. ओके, सो पाठांतर करायचं नाही इथं आपल्याला. वी डोंट हॅव टू रिमेंबर दिस, वी हॅव टू अप्लाय द नॉलेज दॅट वी हॅव गॅदर्ड टिल नाव और टिल दी प्रिव्हियस लेक्चर्स. आता हे क्वाड्रॅटिक इन टाइम मिळेल, व्हॅल्यूज टाका, एक क्वाड्रॅटिक इन टाइम मिळेल. जसं क्वाड्रॅटिक इन एक्स जर असेल तर पटकन एक्स ची व्हॅल्यू तुम्हाला सांगते, एक तर फॅक्टर पाडा, फॅक्टरनं जर होत नसेल, फॅक्टर पडत नसतील
if you are unable to do the factorization of this quadratic, then it's okay, use the formula method. Formula method काय सांगते? माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का होल अपॉन 2a माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इन दिस वे हा जो बाळांनो स्मॉल a आहे तो g/2 आहे. हा जो काय स्मॉल b आहे तो माइनस u साइन थीटा आहे. हा जो b आहे स्मॉल b तो माइनस u साइन थीटा आहे. हा जो स्मॉल c आहे तो माइनस h आहे. हा जो स्मॉल c आहे तो माइनस h आहे. इज इक्वल टू 0 ला 0. स्मॉल c माइनस h आहे प्लस h नाही. स्मॉल b माइनस u साइन थीटा आहे. स्मॉल b माइनस u साइन थीटा आहे. स्मॉल a g/2 आहे. हा जो x आहे x स्क्वेअर आहे t स्क्वेअर आणि x आहे t. ऑब्विसली जर x स्क्वेअर t असेल तर जर x स्क्वेअर t स्क्वेअर असेल, if x square is t square then x will be equal to t. So in this way you can calculate the time of flight of this total motion. ही जी काय बाळांनो टोटल मोशन आहे या टोटल मोशनचा टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायला क्वाड्रॅटिक सॉल्व करावं लागतं. तुम्हाला हाईट ऑफ दी टॉवर दिली जाते. यू विल बी गिवन दी हाईट ऑफ दी टॉवर. You will be given the angle of projection with the horizontal. You are already standing at the top of the tower. You are throwing the object like this at an angle equal to theta with the horizontal. The object follows path like this and then it hits the ground. So what is the time of flight? Sir, the time of flight is this equation for vertical motion. And then we have to solve the quadratic because in this only the time is unknown. बाळांनो एक इक्वेशन एक अननोन हा तर रूल माहिती आहे. दोन इक्वेशन दोन अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन, वन इक्वेशन वन अननोन, टू इक्वेशन टू अननोन, थ्री इक्वेशन थ्री अननोन. These rules we already know. Sir, game एक इक्वेशन एक अननोन आहे सर. G we already know. U they have given, theta they have given, H the value they have given. This is the game of one equation one unknown. But sir this equation is not linear. लिनियर आहे का? मॅक्सिमम पॉवर ऑफ टाइम 1 आहे का? नाही. मॅक्सिमम पॉवर ऑफ टाइम किती आहे? 2 आहे. सो इट इज quadratic. It's not linear, it's quadratic. We know how to solve quadratic. We can find out time. So tell me, in the exam will you be able to find out the time of flight of this kind of motion? ज्याचा फॉर्म्युला पाठ नाही करायचा पण लॉजिक अप्लाय करून तुम्ही हा टाइम ऑफ फ्लाइट कॅल्क्युलेट करायचा. ABCD टाइम ऑफ फ्लाइट लॉजिक न कॅल्क्युलेट करायचा. ABC चा टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली फॉर्म्युल्यानं कॅल्क्युलेट करायचा. ABC चा टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली फॉर्म्युल्यानं करा आणि ABCD चा टाइम ऑफ फ्लाइट लॉजिक न करा. बोला येस नो. वेक्टर फॉर्म वाले लॉजिक वापरत चला, पटपट आन्सर्स येतात. आणि येस नो सांगा आता मला जे काय काय डिस्कस करायला लागलोय मी आज तुमच्याशी समजतंय का? आजच्या लेक्चर मधलं काही पाठ करू नका, फक्त समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. समजून घ्या, लिहून घ्या. पाठ मागच्या लेक्चर पर्यंतचे फॉर्म्युले करा कारण ते लागणार आहेत, कारण त्याच्याने पटपट आन्सर्स येतात. मी सांगेन तुम्हाला एक्झॅक्टली काय पाठ करायचं आहे आणि एक्झॅक्टली काय लॉजिक न करायचंय. व्हेरी गुड नितीश. चलो नेक्स्ट. आता बाळांनो मला सांगा तुमच्या डोक्यात काय थॉट येतोय. Now I want to find out the horizontal range. I know the time of flight. I know the time for which the object was in the air. But now I want the horizontal range. How much distance from the bottom of the tower the object has covered along the ground. Along the ground, tower च्या bottom पासून किती distance object ने travel केलेलं आहे. This range and now I want. I have the time of flight. What is the thought that comes into your mind? जो काय thought येतोय तो शॉर्ट मध्ये लिहायचा प्रयत्न करा. I will wait for 15-20 seconds. Thought for finding the horizontal range. ये तो लगेच क्लिक होते. मला रेंज पाहिजे. काय करू तुम्ही सांगा. श्रेयस आन्सर करेक्ट आहे. तुमच्या मनात जो थॉट आलाय तो सांगा. मी सांगेन तो करेक्ट आहे की रॉंग आहे. पण थॉट येऊ तर दे. शॉर्ट मध्ये लिहायचा प्रयत्न करा त्याला.
चुकला चालेल, नो इश्यूज. मिस्टेक्स आर अलाउड and do the mistakes so that they will not be repeated. इथे काय मिस्टेक करायचे ते करा, एक्झाम मध्ये नाही व्हायला पाहिजे. थॉट्स मांडा, चुकला तरी चालेल, ऍब्सोल्युटली नो इश्यूज. काय होईल, सर म्हणतील की थॉट चुकीचा आहे आणि काय होणार. श्री म्हणतोय एस इंटू टी. एस इंटू टी का व्ही इंटू टी रे. एस इंटू टी लिहायचोय, व्ही इंटू टी का. एस म्हणजे स्पीड, एस म्हणजे स्पीड असेल. स्पीड इंटू टाइम चालेल का. अरे हॉरिझॉन्टल मोशनचा विचार करा ना. व्हर्टिकल मोशन जी आहे ती अप प्लस डाऊन, पण हॉरिझॉन्टल तर ऑलवेजच राईट वर्ड आहे. बोला येस नो. अरे हॉरिझॉन्टल मोशन ऑलवेजच राईट वर्ड आहे. बोला येस नो. आहे की नाही हॉरिझॉन्टल मोशन. अरे हॉरिझॉन्टल मोशन, अरे कळलं का. इतर कायमच राईट वर्ड आहे. इथं चालू होते, इथं संपते. इथं पॉइंट ए ला चालू होते, या काहीतरी पॉइंटला नाव द्या, एबीसीडी एक्स वाय झेड काहीतरी नाव द्या. इथं चालू होते, इथं संपते. मग ही हॉरिझॉन्टल जी मोशन आहे ती युनिफॉर्म आहे की नाही. या हॉरिझॉन्टल मोशन मध्ये काय ऍक्सलरेशन आहे का. या हॉरिझॉन्टल मोशन मध्ये काय ऍक्सलरेशन आहे का. नाही. वापरा ना डिस्टन्स, स्पीड आणि टाइम वाला रिलेशन. काढा ना डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. किती आहे डिस्टन्स आर, किती आहे हॉरिझॉन्टल स्पीड यू कॉस थिटा. यू नाही, किती आहे हॉरिझॉन्टल स्पीड यू कॉस थिटा. किती आहे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आर, कॅल्क्युलेट पण करायचं आहे. किती आहे हॉरिझॉन्टल टाइम. सर हॉरिझॉन्टल टाइम व्हर्टिकल टाइम असलं काय नसते. टाइम हा सायमल्टेनियसली हॉरिझॉन्टल मोशन साठी आणि व्हर्टिकल मोशन साठी तो सायमल्टेनियस होता. सॉरी, हॉरिझॉन्टल मोशन आणि व्हर्टिकल मोशन ही सायमल्टेनियस केलेली आहे. हॉरिझॉन्टल मोशन आणि व्हर्टिकल मोशन ही सायमल्टेनियस झालेली असते. म्हणून पार्टिकल ऍज अ रिझल्टंट म्हणून असा जातो. पार्टिकल ऍज अ रिझल्ट म्हणून असं जातो. आणि ती रिझल्टंट मोशन जी आहे त्याला दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट केलेला आहे, एक हॉरिझॉन्टल आणि सायमल्टेनियस व्हर्टिकल. सो टोटल मोशनचा टाइम इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हॉरिझॉन्टल मोशनचा टाइम. एवढी टोटल मोशन घेतली, ए बी सी डी एवढी टोटल मोशन घेतली, त्याला करस्पॉन्डिंग हॉरिझॉन्टल मोशन एवढी घ्यावी लागेल. त्याला करस्पॉन्डिंग हॉरिझॉन्टल मोशन एवढी घ्यावी लागेल. त्याला करस्पॉन्डिंग व्हर्टिकल मोशन अप डाऊन, त्याला करस्पॉन्डिंग व्हर्टिकल अप डाऊन एवढी घ्यावी लागेल. टाइम तर सर आम्हाला माहित आहे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आहे. सो किती वेळ लागला सांगा कॅल्क्युलेशन करायला. काहीच नाही. लिहा फॉर थॉट्स क्लिअर होऊ देत. क्वेश्चन्स इझिली कराल तुम्ही. अजून ट्रिकी क्वेश्चन्स करायचे. काय करूया, काय लिहूयात. डिस्टन्स असं लिहूयात पहिल्यांदा. डायरेक्ट फॉर्म्युला लिहा, वेलकम, नो इश्यूज. डिस्टन्स इक्वल टू लिहा हॉरिझॉन्टल साठी, हॉरिझॉन्टलचा स्पीड इंटू द टाइम. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आर, हॉरिझॉन्टल स्पीड यू कॉस थिटा होता. वेलॉसिटीला रिझॉल्व्ह केलंय तुम्ही. यू हॅव ऑलरेडी रिझॉल्व्ह दिस वेलॉसिटी. या यू ला बाळ तुम्ही रिझॉल्व्ह केलेला यू कॉस थिटा म्हणून केलंय ना. यू कॉस थिटा इंटू टाइम करा, यू कॉस थिटा इंटू टाइम करा. इथं पासून इथपर्यंतचं डिस्टन्स, पॉइंट ए पासून इथपर्यंतचं डिस्टन्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स. आणि ते किती आहे, कॅपिटल आर आहे. खाली की रेंज, किती वेळ लागणार. टाइम ऑफ फ्लाइट. बरं तो आता कॅल्क्युलेट करायला लागणार. कुठून कॅल्क्युलेट करणार आहे. यू माहित आहे, कॉस थिटा माहित आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट माहित आहे, पण तो कुठून कॅल्क्युलेट करायचा आहे. फ्रॉम द क्वाड्रॅटिक. हो की नाही. इक्वेशन 1 म्हणा याला, या इक्वेशनला इक्वेशन 1 म्हणा. फ्रॉम द क्वाड्रॅटिक गिवन इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 मध्ये बाळांनो जे क्वाड्रॅटिक आहे त्यात हे कॅल्क्युलेट करावं लागणार. बघा थॉट क्लिअर झाले का. श्रेया म्हणते नो, नो म्हणतेस. बर, कुठला थॉट, कुठल्या क्वेश्चनचं उत्तर आहे ते नो यस. आधीच्या क्वेश्चनचं आहे का.
बोल श्रेया, काय अडले विचार? आधीच्या क्वेश्चनचा आहे. बरं तुला सगळं समजलंय का? आधीच्या क्वेश्चनचा रिप्लाय आहे. बरं आधी सगळं समजलंय, सगळं नोन आहे ना. झालं की राईट साइड नोन आहे, लेफ्ट साइड नोन होणारच ना. रेंज कॅल्क्युलेट करता येईल. आज सगळं लॉजिक चालू आहे, आज काही पाठ करायचं नाही, आज सगळं लॉजिकल चालू आहे. क्वेश्चन 68 ट्राय करता. क्वेश्चन 68 ट्राय करा. मी सॉल्व करेनच, पण तुम्ही करायचा प्रयत्न करा पहिल्यांदा. क्वेश्चन 68 ट्राय करा एव्हरीवन. मॉड्यूल असेल सगळ्यांकडे. 3 मिनिटं आहेत आपल्याकडे. वी हॅव 3 more minutes. ट्राय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन युअर सेल्फ. स्वतः वाचायचं आहे, काय दिले स्वतः लिहायचं आहे, डायग्राम स्वतः काढायचे, सगळं स्वतः करा. डू इट युअर सेल्फ, बी इंडिपेंडेंट. चुकलं चालेल पण ट्राय करा. म्हटलंच तर क्वेश्चन लिहून ठेवतो इथं. फ्रॉम द टॉप ऑफ द टॉवर विच इज 11 मीटर, फ्रॉम द टॉप ऑफ 11 मीटर हाईट टॉवर. एक टॉवर आहे, त्याची हाईट दिली आपल्याला 11 मीटर. टॉवर हाईट 11 मीटर. बर, इलेवन मीटर तर 11 मीटर. द स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. 10 मीटर पर सेकंड ने एक स्टोन प्रोजेक्ट केलाय. सो वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दिली आहे, स्पीड दिलाय, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन म्हणा, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन म्हणा, मॅग्निट्यूड तर दिलाय. ऍट अन अँगल ऑफ 37 डिग्री ऍज शोन इन द फिगर. 37 डिग्रीला असा ऑब्जेक्ट फेकलाय. ठीक आहे. विथ व्हॉट? विथ ऑफकोर्स हॉरिझॉन्टल. मेन्शन केले नसेल तर ते ऑफकोर्स विथ हॉरिझॉन्टल असते. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन दिला, जाणार कसा पार्टिकल असा. जाणार असा. या डिस्टन्सला स्मॉल एच दिलंय. ठीक आहे, पण स्मॉल एचचा डायरेक्ट फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे, काय अडचण नाहीये. ग्राउंड टू ग्राउंड वाला आठवतंय का तुम्हाला? ग्राउंड टू ग्राउंड, सॉरी कॅपिटल एच नाही, स्मॉल एच. हा वाला एच तुम्हाला शिकवलाय मी ऑलरेडी. एवढ्या मोशनचा पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी. मोशन एबीसी मधनं तुम्ही एच कॅल्क्युलेट करून घ्या. काय काय विचारलंय ते बघा. अँगल ऑफ प्रोजेक्शन दिलाय, स्पीड दिलाय u इक्वल टू 37. काय काय विचारले ते पण सांगू. बिट नंबर ए, स्पीड आफ्टर 2 सेकंड. ठीक आहे, वेलॉसिटी आफ्टर 2 सेकंड काढा, त्याचा मॅग्निट्यूड घ्या. वेलॉसिटी ऍज अ वेक्टर कॅल्क्युलेट करा, त्याचा मॅग्निट्यूड घ्या. पहिलं म्हटलंय स्पीड. अरे स्पीड म्हणजे वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड. स्पीड आफ्टर 2 सेकंड. 2 सेकंदानंतर वेलॉसिटी काय आहे बघा, तो काहीतरी वेक्टर येईल, आय कॅप जे कॅपच्या फॉर्मॅट मध्ये वेक्टर येईल, त्याचा मॅग्निट्यूड घ्या, तुम्हाला स्पीड आफ्टर 2 सेकंड मिळेल. एवढीच हिंट, त्याच्यावरनं कॅल्क्युलेट करा तुमचं तुम्ही. टाइम ऑफ फ्लाईट तयार करा, ती क्वाड्रॅटिक. टाइम ऑफ फ्लाईट विचारतायत ते आता. होणार एक क्वाड्रॅटिक तयार होणार. वर्टिकली अप प्लस डाऊन मोशन कन्सिडर करा, वर्टिकली अप प्लस डाऊन मोशन कन्सिडर करा. डिस्प्लेसमेंट जी असेल ती -11 मीटर असेल. डिस्प्लेसमेंट जी वर्टिकली डाऊनवर्ड आहे. इनिशियल पॉईंट इथं आहे, फायनल पॉईंट इथं आहे. इथनं तुम्ही अप गेलात आणि परत खाली आलाय. म्हणजे इनिशियल पॉईंट हाय, फायनल पॉईंट हाय, सो डिस्प्लेसमेंट -11 मीटर आहे. टाइम ऑफ फ्लाईट विचारतायत, क्वाड्रॅटिक तयार होणार, कॅल्क्युलेशन करावं लागेल तुम्हाला. होऊया. काय काय जमते पहिल्यांदा तुम्ही ट्राय करा. मी सॉल्व्ह करणार हे नेक्स्ट लेक्चरला, तुम्ही स्वतः ट्राय दिलाच पाहिजे. नेक्स्ट आहे हॉरिझॉन्टल रेंज. ते कराल तुम्ही कॅल्क्युलेट, कारण तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्पीड काढता येतोय, टाइम ऑफ फ्लाईट माहित असेल, आणि हॉरिझॉन्टल स्पीड काढता येत असेल या इनिशियल वेलॉसिटीचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. सो स्पीड इंटू टाइम करून तुम्ही
कम्प्लीट हॉरिझॉन्टल मोशन जी काय आहे, स्पीड इंटू टाइम करून तुम्ही ही हॉरिझॉन्टल रेंज कॅपिटल आर कॅल्क्युलेट करा. तुम्हाला हा वाला आर विचारलेला नाहीये, तुम्हाला ए टू सी डिस्टन्स नाही विचारलं, आम्ही तुम्हाला ए टू सी डिस्टन्स नाही विचारलं, स्मॉल आर नाही विचारला, आम्ही इथनं विचारलंय हॉरिझॉन्टल रेंज. हॉरिझॉन्टल किती डिस्टन्स त्यानं ओव्हरऑल ट्रॅव्हल केलं टोटल जर्नी मध्ये, ड्युरिंग टोटल जर्नी, व्हॉट इज दी हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स दॅट द पार्टिकल हॅज ट्रॅव्हल्ड, दॅट हॉरिझॉन्टल रेंज हिअर कॅपिटल आर वी वॉन्ट, नॉट दी स्मॉल आर. या मोशनचा स्मॉल आर तुम्ही पटकन काढाल, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे, ते आम्हाला माहित आहे, म्हणून आम्ही परीक्षेमध्ये तुम्हाला स्मॉल आर नाही विचारणार. या मोशनचा डायरेक्टली स्मॉल आर नाही विचारणार, किंवा या मोशनचा डायरेक्टली रेंज फॉर्म्युला नाही विचारणार. रेंज कॅल्क्युलेशन तुम्ही या मोशन साठी एक्सपेक्ट करू नका विचारलं जाईल, या कम्प्लीट मोशन साठी विचारलं जाईल. पण काय प्रॉब्लेम नाहीये, तुम्हाला हॉरिझॉन्टल स्पीड काढता आला, हॉरिझॉन्टल स्पीड काढता आला, यू एक्स इनिशियल हॉरिझॉन्टल स्पीड, यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी, एक्स म्हणजे हॉरिझॉन्टल, यू म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी, वाय म्हणजे व्हर्टिकल. हे कंपोनेंट्स तुम्हाला काढता येत आहेत. हॉरिझॉन्टल स्पीड इंटू टाइम करा, हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स कव्हर्ड कळेल तुम्हाला. बीट नंबर डी, मॅक्सिमम हाईट अटेंड बाय द पार्टिकल. मग तुम्ही स्मॉल एच काढून काय उपयोग नाही, मॅक्सिमम हाईट जी द्याल आता ती ग्राउंड पासून द्याल, लक्षात घ्या. मी तुम्हाला स्मॉल एच नाही विचारला, तुम्ही काढा स्मॉल एच, नो इश्यूज. त्या स्मॉल एच मध्ये 11 ऍड करावं लागेल, लक्षात घ्या, आणि मग आम्हाला या कॅपिटल एचचं उत्तर द्या. ग्राउंड पासूनची मॅक्सिमम हाईट, मॅक्सिमम हाईट म्हटलं म्हणजे कुठनं येणार आहे तुम्ही, टॉवरच्या टॉप पासून मॅक्सिमम हाईट नको आहे आम्हाला, टॉवरच्या टॉप पासून मॅक्सिमम हाईट म्हणजे स्मॉल एच, आम्हाला ग्राउंड पासून पाहिजे आहे. वी विल नॉट मेन्शन दॅट वी वॉन्ट दी मॅक्सिमम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड पासून मॅक्सिमम हाईट पाहिजे असं आम्ही मेन्शन नाही करणार, आम्ही फक्त म्हणणार की मॅक्सिमम हाईट आम्हाला फक्त सांगा, वी वॉन्ट दी मॅक्सिमम हाईट. So you should understand by your own that the maximum height that they want is the height from the bottom of the tower, height from the ground. So that will be equal to this 11 meter, ही height of the tower, आणि हा h small h ज्याचा फॉर्म्युला तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे. मॅक्सिमम हाईट ऑब्विसली फ्रॉम द ग्राउंड, डायग्राम मधला h कॅपिटल h पाहिजे. स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड त्यावेळेचा स्पीड विचारलाय, त्यावेळची वेलॉसिटी काढा, त्या वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड काढा. बिट नंबर ई, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड. आता स्पीड विचारलाय म्हणजे वेलॉसिटीचा मॅग्निट्यूड कॅल्क्युलेट करून घ्या. स्पीड वेलॉसिटी कशी असते, पाथला टँजंट, सो पाथ कसा आहे बघा, त्या पाथला टँजंट, इथला पाथ विचारात घेतला असता तर पाथला टँजंट, पाथला टँजंट, इथल्या पाथला टँजंट, इथल्या पाथला वेलॉसिटी पाथला टँजंट. जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंडला धडकायच्या जस्ट आधी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वेलॉसिटी विल बी दिस टँजंट टू द पाथ, but they want its magnitude, that is speed, velocityचा मॅग्निट्यूड विचारतायत. स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड काही नाही, सिंपल आहे. v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार t करा, v इज इक्वल टू u प्लस a t वेक्टर फॉर्म मध्ये वापरा. तुमच्याकडे टाइम ऑफ फ्लाइट आहे, तुमच्याकडे इनिशियल वेलॉसिटी आहे, टाइम ऑफ फ्लाइट आहे, आणि ऍक्सलरेशन आहे. ऍक्सलरेशन तर मायनस जी इंटू जे कॅप, v इक्वल टू u प्लस a t ने सुटणार आहे. आता तुमच्याकडे u आहे, इनिशियल वेलॉसिटी आहे, त्याचा x कंपोनेंट इंटू आय कॅप करा, y कंपोनेंट इंटू जे कॅप करा, इनिशियल वेलॉसिटीला वेक्टर म्हणून लिहा, u बार लिहा, v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू t. सो u बार तर माहित आहे, a बार ऍक्सलरेशन किती असणार आहे, हॉरिझॉन्टल मध्ये नाही आहे, त्याचा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट x आहे, त्याला फक्त व्हर्टिकल कंपोनेंट आहे मायनस जी इंटू जे कॅप. ओके, सो v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू t, म्हणजे v इक्वल टू u प्लस a t, प्रत्येक वेक्टरला बार असं लिहा. याची हिंट काय आहे, यूज v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इंटू t. टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्ही ऑलरेडी कॅल्क्युलेट कराल, इथं करालच टाइम ऑफ फ्लाइट. ते व्हर्टिकल मोशन साठी जे क्वाड्रॅटिक बनणार, व्हर्टिकल मोशन साठी जे क्वाड्रॅटिक बनणार त्याच्यामधनं तुम्हाला टाइम ऑफ फ्लाइट मिळणार आहे. स्पीड आफ्टर 2 सेकंड काढायसाठी सुद्धा v इक्वल टू u प्लस एटीच वापरणार, फक्त त्याच्यामध्ये टाइम इक्वल टू 2 सेकंड टाका. v इक्वल टू u प्लस एटी साठी टाइम इक्वल टू 2 टाका, बाकी सगळा u तर सेमच आहे.
हा जो काही यू आहे या यू ला बाळांनो रिझॉल्व्ह करा. हा जो काही यू आहे 10 मीटर या यू ला रिझॉल्व्ह करा. एक्स कंपोनंट किती येतोय बघा, वाय कंपोनंट किती येतोय, एक्स इंटू प्लस आय कॅप होणार आहे, वाय कंपोनंट इंटू प्लस जे कॅप होणार आहे, कारण हा राईटवर्ड आहे सो प्लस आय कॅप न मल्टिप्लाय, हा अपवर्ड आहे सो प्लस जे कॅप न मल्टिप्लाय. असं करून पहिल्यांदा यू बार कॅल्क्युलेट करा. ओके, सो काही हिंट्स मी तुम्हाला दिलेले आहेत आणि थोडासा विचार तुम्ही करा या सगळ्या बिट्स वरती. 5 क्वेश्चन्स आहेत तुम्हाला आज विचार करायला, तो विचार कंप्लीट करा. कुठले कुठले बिट्स याच्यामधले सॉल्व्ह होतात बघा, नेक्स्ट लेक्चरला बाकीचे आपण सॉल्व्ह करू. इज दॅट क्लिअर? आर दी लॉजिक्स डिस्कस्ड विथ यू इन टुडेज लेक्चर क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? टेल मी. Everyone will reply now. Yes, no. Everyone, CW, clear and written. सगळं लिहून झालंय का बघा? लॉजिक कळेल का बघा? मजा यायला लागली आहे का? हा, एन्जॉईंग? भरपूर उत्तर चुकलेत तुमची आज, भरपूर उत्तर चुकलेत आज स्टार्टिंगला, पण सेकंड क्वेश्चन पासून ती बरोबर यायला चालू झाली. तो चुका करणं एक्सपेक्टेड आहे, सो उत्तर तुम्ही देणं एक्सपेक्टेड आहे. चुकलं चालेल, सर 2 मिनिटं रागवतात त्यानंतर परत चालू होतं, सरांचं रेग्युलर शिकवणं चालू होतं. सो घाबरायचं काय कारण नाही, उत्तर चुकलं चुकू दे, नो इश्यूज, पण प्रयत्न करा. ओके फाईन. आणि बाळांनो तुम्हाला ऍडिशनल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, प्रोजेक्टाईलचे ऍडिशनल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत बरोबर ना? प्रोजेक्टाईलचे आणि कशाचे? रिलेटिव्हची. प्रोजेक्टाईल आणि रिलेटिव्हची, करेक्ट. प्रोजेक्टाईल आणि रिलेटिव्हची ऍडिशनल क्वेश्चन्स दिलेले आहेत. ती आधीची जी पीडीएफ होती एक्स्ट्रा क्वेश्चन वाली नंबर 3 वाली जी पीडीएफ आहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स वाली, त्याच्यातच 111 क्वेश्चन 111 ऑनवर्ड्स अप टू 200 मोशन इन 2D चे क्वेश्चन्स आहेत, अप टू 1110 मोशन इन 1D चे क्वेश्चन्स आहेत. आफ्टर 111 टू 200 एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स आहेत. ओके, सो त्यातले थोडे थोडे क्वेश्चन्स रोज ट्राय करा. डेली 15 क्वेश्चन्स ट्राय करायला सांगितलेले आहेत. झालेल्या सिलेबस वरचेच करा, सगळे करा असं म्हणत नाही, झालेल्या सिलेबस वरचे जेवढे क्वेश्चन्स आहेत तेवढे करत चला. ओके बर, हा होमवर्क तुम्हाला माहित आहे. एक्सरसाइज 2 मधले आय थिंक त्यातले सुद्धा मी क्वेश्चन 21 टू 29 करायला सांगितलेले आहेत तुम्हाला मी ऑलरेडी. सो एक्सरसाइज 1 मधले 21 टू 29, एक्सरसाइज 2 मधले 21 टू 29, असे 9-18 क्वेश्चन्स मोशन इन 2D वरचे तुम्ही करायचे आहेत बाळांनो. आणि एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मधले झालेल्या सिलेबस वरचे जेवढे क्वेश्चन जमतायत ते करत चला. ओके, साहिल विचारतोय सर उद्या क्लासचं टायमिंग काय आहे? ओके सर, उद्या क्लासच्या टायमिंग मध्ये कॉलेज आहेत. बर, उद्या कॉलेज आहे. कॉलेजचं टायमिंग काय बाळ? कॉलेजचं टायमिंग काय बाळ सांग, मी इन्फॉर्म करेन. अकॉर्डिंगली टाइम टेबल दिले जातील मला किंवा सगळ्या टीचर्सना. काय टायमिंग आहे साहिल? विचारतोयस की सांगतोयस? उद्या क्लासच्या टायमिंग मध्येच कॉलेज आहेत. 3:50 टू. सर कॉलेजवाल्यांनी टाइम टेबल दिलंय, त्यात 12:30 ते 4:30 आहेत क्लासेस. ठीक आहे बाळांनो, मी इन्फॉर्म करतो. अकॉर्डिंगली तुमचे टाइम टेबल्स बनवले जातील. ओके, आणि त्या हिशोबाने तुम्हाला नोटीस येईल, जी नोटीस येईल जस्ट फॉलो दॅट. ओके फाईन. ओके चलो बाय, लेट मी एंड द लेक्चर. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. डू दी होमवर्क. गुड डे, बाय. लेट मी एंड द लेक्चर.